باسط يا خافض يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا حكيم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عودتي يا عودتي يا منقذي من شدتي وجدت لك وجهتي أجل بغيثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب ودلل السعاب وافتح لنا الأبواب من فضلك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق السر التواصل يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغيشي يا عظيم يا الله وسهل الأسباب والدليل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق السر التواصل يا عدتي يا عمدتي يا منقذي من سدتي وجهت لك لأجل بغيثي يا عديم يا الله وسخير الأسباب سعاب وافتح لنا أبا من كسرك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وأسد معان بحق سر تاسم يا الله. يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون. نوينا مثل ما نوى الإمام عبد الله بن علي الحجاج وشيخنا الحبيب مار وجميع المتقدمون في هذا المسجد. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، نسأل الله القبول والإقبال وصلى الله عليه ورباطنا مع اللطف والعافية، صلى العاقب ويغفر الذنوب ويسر العيوب سهل كل مدروب جاء حبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والإفادة وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجلال تعالى الهدى والخير اتقاء الله مرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد: وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر. الحشر هو الجمع، والنشر هو الانتشار والقيام من القبور. قال تعالى: خشاعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وينشرون من القبور ويحشرون في الأرض المجمع، وهي هذه الأرض لكن بعد أن تبدل حيث لا يبقى فيها جبل ولا بحر ولا يبقى فيها ارتفاع ولا انخفاض، بل تدك جبالها بأراضيها فتتفتت وتتطير كالإهن المنفوش.
وتنسف نسفا وتتفجر البحار جميعا ولا يبقى أثر لبحر ولا لمحيط ولا لنهر من الأنهار إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت إلى آخر ما قال Syekhana Al-Habib Umar. Berkata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa tarjaha, yaitu unggul, indal wazni, ketika dalam timbangan, a'maluka, amal-amal kalian, allati, yang mana, tusarru biha, yang membuat bahagia dengan amal tersebut, fi mauqifil hasyri, di tempat ketika dikumpulkan, wan nashri, dan ketika tempat untuk disebarkan. Al-hasyr wal jama'. Hasyr itu mahsyar, tempat dikumpulkan. Semuanya pasti berkumpul di situ. Semuanya tanpa terkecuali. Wan nashr, setelah kumpul maka di situ akan dipisah. Semuanya akan terpisah. Yaitu akan memenuhi tahap-tahap selanjutnya. Mulai tahap diadili, lalu kemudian selanjutnya sampai menyeberangi syirat, sampai kemudian minum haud, minum dari telaganya baginda Nabi Muhammad. Khusya'an absaruhum, menjadi khusyuk pandangan mereka, yang mereka keluar daripada ajdath ka'annahum jaradun muntashir, keluar daripada kuburan-kuburan mereka ya, seperti laksananya belalang-belalang yang bertebaran. Dan subhanallah, mahsyar itu hadirin, mahsyar itu seperti bumi kita, seperti bumi. Cuman bedanya nggak ada lautan, nggak ada pegunungan, nggak ada jurang, lekukan jurang ataupun yang menonjol di muka bumi ini semuanya tidak ada dan semuanya lurus. Manusia semuanya ngumpul di situ. Termasuk jin ya, Manusia, jin, semua makhluk yang mukallaf semuanya ngumpul. Hewan-hewan jadi pasir. Malaikat-malaikat memenuhi tugasnya masing-masing. Dan yang mengadili siapa? Hanya Allah. Antum bayangkan dipanggil sama Allah, di hadapan Allah, kira-kira ya apa kita? Kita aja sendiri kadang-kadang di hadapan orang yang tokoh atau orang yang luar biasa, punya kedudukan, kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa, salah tingkah, bahkan nggak berkutik, kita duduk diam. Apalagi di hadapan Allah. Dikatakan di dalam keadaan itu semuanya bumi, mahsyar, tempat dikumpulkan itu, dan hari kiamatnya sebelumnya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, bukan dilempit gulung gitu, enggak. Matahari keluar daripada porosnya, nabrak kemana-mana itu matahari. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung kemudian dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, ketika semuanya onta ini, binatang, semuanya nggak bisa apa-apa lagi. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan memanas. Antum melihat lahar, itu laut jadi seperti itu. Lautan menjadi seperti lahar. Bin niran, dengan apa? Dengan api. Ketika lautan, samudra, semuanya menjadi seperti lahar dengan api-apinya.
Fadhahaba ma'uha, dan pergi airnya, wanqata'at, dan terputus, selesai. Enggak ada airnya. Itu ada satu danau terbesar termasuk salah satu daripada danau terbesar di dunia. Itu daerah Uzbekistan. Itu dulunya beribu-ribu kilometer danaunya itu. Hanya dalam waktu 50 tahun itu danau sudah hilang lebih daripada 70%. Dulu ada kapal pesiar di danau itu dan kapal-kapal yang lain. Sekarang itu nggak ada dan kapalnya itu semuanya ada di daratan. Semuanya ada di daratan. Airnya, wallahu a'lam, airnya terputus. Nah ini sekarang samudra, nggak ada airnya lagi. Idza sama'un fatarat, ketika langit menjadi pecah. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang berguguran, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan menjadi panas. Wa idzal kubur bu'thirat, dan ketika kuburan dibangkitkan, dibuka kuburan semuanya. Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya-tanya akan pegunungan. Faqul yansifuha rabbi nasfa, maka ketahuilah Allah menghilangkan itu gunung semuanya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta, sehingga engkau tidak melihat di situ lekukan ataupun cekungan. Semua rata. Ini pada mahsyar nanti. Alladzina sami'at qulubuhum hadzal khitab, mereka yang mendengarkan hati-hati mereka bahwasanya ini percakapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna. Apapun yang menerima kefanaan pasti sirna. Apapun itu. Apapun itu. Wala yatali' tarafa hadzal mashhad ahlul ghafla fid dunya. Kata Syekh Al-Himar, tapi orang-orang di dunia ini yang masih di dalam keghaflaan, kelalaian, mereka enggak memikirkan ini. Wa in kanu yusalluna katsiran, walaupun mereka banyak salat. Tapi kalau mereka itu ada dalam kelalaian, mereka enggak tahu bahwasanya ini gunung bakal hancur, ini bumi bakal hilang semuanya. Ya, kenapa? Mereka masih di dalam kenikmatan dunianya. Wa in kanu yusalluna katsiran, walaupun mereka bersalat, wa yaqra'una al-Qur'an, walaupun mereka baca Al-Qur'an, wa yasumuna katsiran, walaupun mereka puasa, walaupun ibadah apapun, jika mereka tidak mengetahui ini maka selesai. Ini bukan dimasukkan logika, tapi hati. Direnungi. Makanya itu apapun itu yang ada pada kita itu semua pasti berlalu. Pasti berlalu. Lakin arbabul qulub qad syahidu 'umq hadzal mashhad. Akan tapi orang-orang yang memiliki hati mereka telah menyaksikan kedalaman daripada masyhad atau yang tersaksikan ini. Wa syahidu 'azim hadzal masyhad, dan menyaksikan masyhad yang sangat agung ini sebelum datangnya hari kiamat. Fa innahum 'alimu, sesungguhnya mereka mengetahui anna kulla ghabirin linnasf mansuf. Mereka orang-orang yang ahli hati ini mereka mengetahui bahwa apapun yang bisa hilang pasti hilang. Pasti hilang. Kama anna kulla ghabirin lil maut mayyit. Sebagaimana setiap orang yang bisa mati ya pasti mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau calon mayit dan mereka juga calon mayit. Kita semua yang hidup ini ya calon mayit. Yang sudah mayit ya nggak bisa calon. Nanti yaumul qiyamah semuanya mantan mayit. Yaumul qiyamah hari kebangkitan maka semuanya jadi mantan mayit.
Wa kullu qabrin lil fana, dan setiap yang fana pasti akan hilang. Kata Syekhana Al-Haimar, li ajli dalika qalu inna nida'al haq yaumil qiyamah li jami'il khalq. Oleh karena itu nanti ketika hari kiamat satu-satunya yang slogan hari itu, hari kiamat itu salah satu-satunya slogan di situ adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahar. Yang dianggap sebagai raja fulan di dunia, presiden fulan, siapapun yang punya harta fulan, harta semuanya itu hilang semuanya. Allah sekarang mengatakan limanil mulkul yawm. Sekarang ini siapa yang punya kuasa, kata Allah. Lillahi wahidul qahar. Ada yang mengatakan itu adalah ucapan malaikat, adapun itu semuanya ucapan makhluk, adapun itu adalah ada yang mengatakan ucapan Allah sendiri. Allah seakan-akan mengatakan sekarang ini kerajaan siapa yang punya? Kekuasaan ini sekarang yang punya siapa? Enggak ada yang berkuasa, semuanya tepuk lutut. Lillahi wahidul qahar, hanya Allah al-wahid yang satu yang esa, al-qahar yang berkuasa. Tidak ada lagi sudah. Ya manidda'ul mulk. Siapa yang mengakui keadaan, ya wahai orang yang mengakui kerajaan, wahai orang yang menyaksikan kerajaan, li ghairi, selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fitratan minaz zaman marrat alaihim, lewat jalan. Sekarang siapa yang punya kerajaan? Kerajaannya Namrud dia hilang, kerajaannya Fir'aun dia hilang. Mereka yang dikatakan ada 4 raja yang menguasai alam, menguasai bumi. 2 orang daripada kafir, 2 orang daripada mukmin. Yang dari mukmin Nabi Allah Sulaiman, lalu kemudian Nabi Allah Sulaiman, dan yang selanjutnya adalah Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Sedangkan yang dari kafir adalah Namrud dan Fir'aun. Namrud dan Fir'aun. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk. Tadi dibaca ini ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, wahai raja daripada seluruh kerajaan, engkau yang memberikan kerajaan dan engkau mencabut daripada kerajaan. Yang ngasih Allah, yang nyabut ya Allah. Tu'izzu man tasha', engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah, atau di kekuasaanmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatunya maha mampu. Tu'timul kaman tasha', engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kehendaki. Hatta Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahab li mulkan, ya Allah, anugerahkan kepada aku mulkan, kerajaan la yambaghi li ahadin, yang tidak diperoleh oleh siapapun min ba'di, setelah saya. Innaka antal wahhab. Ini doanya Nabi. Dan ini doa Nabi. Antum mau doa ya doa dengan doa ini enggak apa-apa. Siapa tahu ada antum jadi raja gitu. Memperoleh kerajaan. Tapi kalau mimba'di ini kelihatannya susah ya. Ya paling enggak ya dapat seperempatnya kerajaannya Sulaiman, sudah punya satu Jawa ini. Ya, satu pulau Jawa. Fakana madhar mulki syu'un lam tantahi ilaiha ay hadra minal hadrat. Adapun bahkan madhar daripada kerajaannya, atau yang nampak daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu bukan cuma kerajaan yang nyata, enggak. Lebih daripada itu kerajaannya Nabi Allah Sulaiman. Bahkan sampai tidak mampu untuk disaingi oleh
hadarat, kemodernan. Modern mana yang bisa membuat angin berjalan? Teknologi apa yang bisa membuat kita bicara seseorang bicara dengan semut? Teknologi mana? Itu cuma teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman. Bahkan di zaman sekarang ini atau zaman selanjutnya, tahakkumun fir riyah, tahakkumun fi akabir syayatin. Ada apa? Menguasai akabir syayatin. Ada adalah seorang salihin, salah seorang salihin. Di antaranya mereka dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Ali Jamalul Lail. Imam Muhammad bin Ali Jamalul Lail termasuk gurunya Imam Al-Idrus. Beliau itu di Rawdah atau di setelah Kota Tarim sana. Bahas karomah ini seorang memang akhirnya jadi khurafatan. Tapi ya ini kisah. Ma sahhat an takuna mu'jizatun lin nabi, sahhat an takuna karamatan lil wali. Apapun yang sah untuk menjadi mukjizat, ini kaidahnya ya. Apapun yang sah untuk menjadi mukjizat bagi seorang nabi, sah-sah saja untuk menjadi karomah bagi seorang wali. Ilal Quran, kecuali Al-Quran. Nah kalau Al-Quran ini nggak bisa jadi karomah, nggak bisa. Karena Al-Quran ini khusus, sudah selesai. Nah, Nabi Allah Sulaiman itu semuanya itu sampai dikatakan dalam Al-Quranul Karim ya. Wa syayatina kulla banna'in wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan syayatin itu setiap setan-setan semuanya dijadikan anak buahnya Nabi Allah Sulaiman. Bagian bangun yang kayak apa namanya candi apa jadi perambanan ya. Roro Jonggrang ya. Atau siapa itu candi dibangun oleh jin dan syaitan 999 candi. Mintanya orderan 1000 candi, dan ini cuma 999 ya. Atau wallahu a'lam ada yang katakan Masjid Tiban. Masjid Tiban, ada yang masjid namanya Masjid Tiban. Itu masjid wingi enggak ono saiki mulu-mulu ono masjid katanya. Wallahu a'lam itu apa itu. Tapi ini ya begitulah ya. Yang dibangun-bangun oleh jin dan lain sebagainya. Adapun jin yang lainnya ya apa namanya? Waqawas yang menyelam. Di zamannya Nabi Allah Sulaiman itu jalan di padang pasir. Ketika jalan di padang pasir ya, Nabi Allah Sulaiman itu mengatakan kepada pasukannya, siapa yang bisa nyelam? Di antara lainnya ada pasukan dari ikan, nggak bisa sampai ikan itu ada batasnya. Jadi setiap ikan itu ada batasnya. Ada batas yang ikan yang di permukaan atas itu nggak bisa nyelam sampai ke permukaan yang paling bawah. Jadi makhluknya di laut itu yang paling bawah sama yang atas beda. Lalu kemudian nggak bisa sampai Ifrit mengatakan saya. Ini Ghawas namanya. Jin Ifrit itu nyelam sampai dalam nggak bisa, nggak menemukan apa-apa. Tapi nggak taunya ada satu orang. Siapa itu? Itu tadi lakonnya itu Asif bin Barkhia. Asif. Bahasa Sundanya Asep tadi nih. Adalah Asif. Seorang yang mengetahui ilmu kitab. Kalau antum tahu ilmu kitab itu yang mereka pahami, yang dipahami Asif itu kitabnya Taurat dan Zabur. Dan kitab yang paling utama itu adalah Al-Quran. Coba bayangkan kalau ada seorang yang seperti Asif memahami Al-Quranul Karim, lebih sakti mana? Lebih sakti daripada Asif bin Barkhia. Nah, Asif bin Barkhia kemudian nyelam. Begitu nyelam keluar bawa sebuah bangunan yang berupa kubah. Berupa kubah.
Ternyata di kubah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang beribadah. Ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman, yang air nggak bisa masuk ke dalam kubah tersebut, dan itu orang yang ibadah di dalam kubah tersebut adalah seseorang yang pernah didoakan oleh ibunya, karena baktinya luar biasa sama ibunya. Ibunya mengatakan, wahai anakku, kamu tidak akan pernah disentuh oleh siapapun daripada kalangan jin dan lain sebagainya, dan engkau akan menjadi temannya atau garibnya, sahabatnya seorang nabi. Itu doanya ibunya. Nah, tahu ya Pak, makanya jin ifrit gak bisa ngambil itu semuanya, gak bisa ngambil kubah tadi. Ternyata Asif bin Barkhiyah yang bisa ngambil, lalu kemudian orang tersebut menjadi sahabatnya baginda Nabi Allah Sulaiman berkat doa daripada ibu. Dan hidupnya panjang. Konon dikatakan itu zamannya Nabi Allah Musa, dia ada di dalam kubah tersebut. Dan keluar zamannya Nabi Allah Sulaiman itu jaraknya sudah berapa ratus tahun. Dan subhanallah. Dan itu semuanya kerajaannya Nabi Allah Sulaiman semuanya akan hilang. Hilang semuanya itu sudah. Dan Nabi Allah Sulaiman tahu bahwasanya kerajaan ini enggak ada apa-apanya dibandingkan kerajaannya Allah. Sehingga ketika ada seorang yang kagum dengan kerajaannya Nabi Allah Sulaiman, ya, ketika Nabi Allah Sulaiman lewat bersama para pasukannya, kalangan jin dan lain sebagainya, lewat itu nutupi matahari sampai dikira sama orang, sama petani mendung. Ketika ngeliat atas tuh Nabi Allah Sulaiman, ya, terbang gitu. Kata orang tersebut, subhanallah, laqad utiya ibna Dawud mulkan azima. Maha suci Allah, katanya. Anaknya Dawud yaitu Nabi Allah Sulaiman telah diberikan laqad utiya, telah diberikan mulkan azima, kerajaan yang sangat agung. Nah, itu suaranya, itu gelombang suaranya itu sampai ke telinganya Nabi Allah Sulaiman. Balik Nabi Sulaiman. Apa yang kau katakan tadi? Katanya. Yang saya katakan subhanallah laqad utiya Sulaiman atau ibna Dawud mulkan azim, kerajaan yang dahsyat. Itu tahu. Kalimat inti subhanallah tadi itu dibandingkan kerajaan saya, gak ada apa-apanya kerajaan saya. Lebih agung kalimat yang inti ucapkan tadi subhanallah. Karena tahu kerajaannya Nabi Allah Sulaiman gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang di sisi Allah semuanya, apa yang disadarkan sama Allah. Nah ini, dan kisahnya yang dikatakan Imam Muhammad bin Ali Jamalul Lail, itu beliau itu juga seperti ini, punya karomah di antaranya, kekeramatan di antaranya itu beliau itu punya khaddamnya dari kalangan jin, syayatin. Oh bisa, jangan heran, dukun iso. Dukun yang nggak beriman sama Allah SWT ataupun nggak mengikuti syariatnya Allah aja bisa perjanjian sama jin itu dan lain sebagainya. Apalagi seorang wali yang bisa menundukkan itu semuanya. Nabi aja bisa. Sampai-sampai itu yang nandur kebunnya Sayyidina Muhammad bin Ali Jamalul Lail atau Sayyidina Muhammad Jamalul Lail tersebut, yang nandur itu syayatin. Tak nurut awas. Nah, nandur takluk. Nah, takluk dengan seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang dekat dengan solehinnya. Dan Allah berfirman, wa inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Sing kuat ya sama ya kaida wa inna kaidakunna 'adzim. Ya hati-hati. Setan itu tipu dayanya lemah, tapi nang wong wedok kalau orang perempuan wa inna kaidukunna 'adzim. Nabi Allah Yusuf sing ganteng itu ngomong, tipu daya kalian itu dahsyat katanya. Tapi umur itu sedikit delei ayo wedok ya. Uti ambek setan tapi wani ambek wae. Padahal Allah mengatakan sebaliknya malahan. Katakan wa man yazigh minhum an amrina nudhikhu min adzab sa'ir. Oh, ancamannya Nabi Sulaiman kepada syaitan itu, kalau siapa yang tidak taat
kepada urusan kami, perintah kami, akan kami siksa. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rakha'an haitsu asab. Ada angin ini yang dapat diperintah seenak-enaknya sama Nabi Allah Sulaiman. Sampai ada satu orang yang dikejar malakul maut, yang kisahnya itu, ya. Dikejar oleh malakul maut. Orang tadi itu nggak tahu kalau ini malaikat maut ini nyamar. Dikejar salah satu daripada rakyatnya Nabi Allah Sulaiman. Lari ketakutan, datang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya minta tolong. Apa? Tolong perintahkan anginmu untuk membawa saya jauh dari sini. Loh kenapa? Karena saya dikejar sama orang itu katanya. Dilihat orangnya ternyata orangnya gede, serem gitu ya. Ya akhirnya begini. Nabi Sulaiman tahu ini orang malaikat maut. Datang. Ditanya, ada urusan apa kalau sampai ngejar-ngejar orang ini? Ada urusan apa? Kata malaikat maut yang sedang menyamar tadi itu, wahai Nabi Allah Sulaiman, katanya, saya ini heran. Heran apa? Yang namanya ajal ini nggak pernah salah. Lah ini ajalnya orang ini harusnya sekian menit lagi dia harus dicabut di satu tempat namanya daerah India sana, di daerah India. Tapi yang subhanallah dia kok masih di sini, masih di Palestina gitu ya. Kok masih di sini? Oh jaraknya Palestina sama India jauh, berhari-hari, berbulan-bulan perjalanan. Tapi ini orang sampai ini masih di sini dan 1 menit atau 2 menit lagi, beberapa menit lagi mati ini. Wah ini kalau ajal ini nggak pernah salah. Tapi kok aneh ini kenapa? Tertawa Nabi Allah Sulaiman. Tertawa Nabi Sulaiman. Malaikat maut kenapa kok tertawa? Jangan-jangan angin saya itu bawa dia ke India katanya. Coba kejar, mungkin di India. Kejar, bener, ajalnya di India. Dibawa sama angin. Ini ajal la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Namanya ajal enggak bakal maju ataupun mundur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Wah kata ya. Dikatakan juga Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' tu'izzu man tasha' tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Semuanya aturan apapun di muka bumi ini semuanya adalah Allah yang mengatur. Nah, selama orang itu sama Allah Subhanahu wa taala selesai. Antum adalah orang yang paling luar biasa di dunia ini. Selama antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang engkau takuti semuanya yang ditakuti manusia itu tidak akan membuat engkau khawatir. Idza khafallahu khafahu kullu syai. Takut melarat, takut hina, takut apapun yang jelek-jelek seperti itu enggak berlaku kepada orang yang sudah takut sama Allah. Dzalika sya'nul qawiyul qadir. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha mampu. Ma'aman wathaqa bihi subhanahu, bagi untuk orang yang dia yakin percaya kepada Allah. Wa inna lahu la yusallit, sesungguhnya tidak akan menguasai ala ibni Adam, kepada anak manusia, illa ma khaufahu ibnu Adam. Tidak ada yang bikin orang khawatir bagi manusia kecuali yang memang dia khawatiri. Dan Allah yang membuat mereka khawatir. Walau anna ibna Adam, dan andaikan anak manusia lam yakhaf illallah, tidak takut kecuali Allah, lamma sallatallahu alaihi ghairuh, maka Allah tidak akan mengirim apapun itu untuk menguasai dirinya. Allah yang urus semuanya. Kalau kita sama Allah ya selesai, Allah yang urus kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khawatir, takut. Nabi Muhammad enggak takut sama sekali. Santai Nabi Muhammad. Dilihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sejenak ke depan, nanti sebentar lagi ke belakang.
sebentar lagi ke kanan, sebentar lagi ke kiri, keliling dalam perjalanan. Nabi Muhammad santai jalan. Sampai akhirnya satu tempat istirahat, Sayyidina Abu Bakar khawatir, maju, melihat, mundur lagi. Tanya Nabi Muhammad mengatakan, itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi Muhammad mengatakan, usah khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Allah sama kita. Kaifa akhshal faqr wa anna 'abdun ghani. Bagaimana takut ke fakir sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Begitu juga bagaimana saya takut kesusahan sedangkan saya adalah Abdul Latif, hambanya Allah yang maha latif. Bagaimana saya takut tidak diberi sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha mu'ti, memberi. Semuanya itu. Ya tapi itu semuanya itu memang agak susah. Apa? Kedudukannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai semuanya itu dilengkapi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan menamakan di zatnya termasuk wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik, sifatnya Allah salah satunya Al-Malik yang Maha Raja. Al-Qudus, suci. As-Salam yang menyelamatkan. Al-Mu'min yang mengamankan. Al-Muhaimin yang memelihara. Dipelihara kita. Al-Aziz yang maha agung. Al-Jabbar yang memiliki kekuatan luar biasa. Jabbar. Al-Mutakabbir yang dahsyat, yang maha besar. Allah Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Dan ini semuanya itu ya, dikatakan faidakul tal-malik, ketika engkau menyebutkan al-malik, fal maliku bikulli ma'ani, yaitu Allah dengan semua makna-makna kemalikannya, kerajaannya. Bukan seperti makna yang kita ketahui tentang raja, enggak. Kata Imam Al-Ghazali, hadzal lafaz al-isti'arah. Lafaz untuk makhluk itu lafaz pinjaman. Dan ketika dikatakan al-malik kepada Allah itu cuma lafaz pinjaman. Kenapa? Yang karena kita ketahui cuma malik, raja. Tapi hakikatnya bukan seperti raja ini, tapi melebihi raja-raja yang enggak terbayangkan oleh akal kita semuanya. Jadi cuma dipinjamkan supaya kita paham saja. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, maha pengasih, itu maha pengasih yang kita tahu. Ya, maka dipakailah lafaz Ar-Rahman sebagaimana untuk kita paham, manusia paham. Kalau enggak, Ar-Rahman ya Allah itu bukan seperti itu, lebih dahsyat dan tidak terpikir oleh logika. Jadi Ar-Rahmannya itu cuma lafaz isti'arah, perpinjaman aja supaya kita paham. Fa in sumya, kalau dinamakan selainnya, untuk selain Allah, nama-nama itu, maka penamaan tersebut bukan seperti makna yang sesungguhnya yang dinisbahkan kepada Allah. Wa huwa bimagamin ghairu hadal magam. Seperti lafaz dipakai untuk Nabi Muhammad, innaka raufur rahim. Raufur rahimnya ya beda, raufur rahimnya baginda Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh. Sangat jauh. Bahagia. Di sini wujubul iman bil mizan, lalu dikatakan tentang iman dengan mizan. Nabi Allah Daud minta petunjuk. Ya Rabb, arinil mizan, tunjukkan saya mizan itu ke apa? Timbangan amal itu loh. Yang ditimbang itu amalnya, manusianya enggak ditimbang, diangkat dilepon timbangan enggak. Enggak. Tapi apa? Amalnya yang ditimbang. Ada yang mengatakan orang kafir enggak pakai ditimbang. Karena apa? Karena sudah selesai. Kenapa ditimbang maneh? Wis yakin rokok kok ditimbang. Tapi ada yang mengatakan masih ditimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tada'ul mawazin al-qista bil yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala mahabbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Sampai paling cili-cilinya itu masih ditimbang. Detail timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan ini beda dengan suhuf, ya. Sebelum timbangan nanti ada yang namanya suhuf. Suhuf itu laporan amal kita nih. Itu nanti datang.
Ya, nanti tambah khawatir lagi ketika kita timbangan nanti itu. Yang kitab, yang namanya kitab itu, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Besar kecil semuanya sampai detail-detail semuanya ada di situ. Manakib kita yang mulai bayi sampai wafat itu semuanya di kitab itu semuanya. Fala tudlamu nafsun syai'an wala yudlamu wala tudlamun. Wala tudlamuna fatila. Dan timbangan itu Nabi Allah Daud minta timbang arinal mizan, tunjukkan mizan itu seperti apa. Ketika ditunjukkan salah satu piring timbangannya itu, Nabi Allah Daud enggak kelihatan apa-apa lagi. La syarqiyah wala gharbiyah, langit tapet ketutup semuanya. Semaput Nabi Allah Daud. Bangun-bangun ngomong, ya Allah, kalau sebegitu besarnya, amalan apa yang bisa memenuhi itu timbangan? Kata Allah SWT, sebiji kurma yang kau infakkan di jalanku memenuhi ini timbangan. Sebiji kurma yang kau infakkan di jalanku memenuhi ini timbangan. Bahkan ketika itu, ketika penciptaan mizan, malaikat itu heran. Melihat itu semuanya, terus tanya, ya Rob, apa yang bisa membuat amal apa yang bisa yang berarti dengan timbangan ini, yang bikin timbangan ini berarti itu apa, amalan apa? Setelah ditunjukkan itu semuanya amalan apa, baru malaikat itu mengatakan, sesungguhnya apa yang kami lakukan itu cuma sedikit saja. Wah kata. Lalu juga dikatakan bahwasannya ketika di dalam timbangan dan tempat-tempat tertentu yang orang itu enggak ngereken sopo-sopo. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, hari seorang suami kabur dari istrinya, bapak kabur dari anaknya, teman dari temannya dan lain sebagainya. Itu adalah di beberapa tempat dikatakan ya. Fa fi thalatha mawatin la ya'rifu ahadun ahada. Ada dalam 3 tempat yang seseorang tidak mengenali seseorang lagi. Tapi itu enggak berlaku untuk baginda Nabi Muhammad. Enggak berlaku. Idza wudi'al mizan, ketika di depan mizan, yang megang mizannya itu malaikat Jibril. Yang megang itu malaikat Jibril. Mizan itu ada 2 piring dan ada 1 lisan, 1 petunjuknya. Yang megang malaikat Jibril. Ada yang mengatakan megang malaikat Israfil. Taruh. Amalan kecil. Biji sawi. Saya pertama enggak tahu biji sawi itu kayak apa. Ternyata biji sawi itu kecil. Ya, karena dari sawi yang gede. Tapi kalau bijinya itu kecil. Ukurannya 1 mili sampai 2 mili katanya. Ya, itu biji sawi. Ditaruh. Walaupun kecil ya. Yang pertama ketika diletakkan mizan. Yang kedua, idza tunuwilatis suhuf, ketika suhuf itu diterima. Orang enggak peduli siapa-siapa lagi, yang dilihatin cuma tercengang dengan bedah suhufnya. Dan yang ketiga adalah idza nusibas sirat ala matnil jahannam. Ketika sirat itu di hadapan sirat itu orang enggak tahu menahu siapa sebut. Ya. Dan yang tahu cuma siapa? Fa fitil kal mawaqif thalatha la ya'rifu ahadan illa, kecuali man hayya'ahumullah, siapa yang sudah ditentukan oleh Allah. Siapa itu? Orang yang memberi syafaat kepada hambanya. Kalau bisa di yaumul qiyamah, carilah wasilah untuk bisa kasih syafaat. Untuk bisa kasih syafaat. Ya, salah satunya ya seperti jadi ulama, jadi orang soleh, jadi syuhada. Illa man adina lahu rahman wa qala shawab.
Dikatakan ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah katanya, as'aluka syafa'a yaumil qiyamah ya Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad, saya meminta ya Rasulullah, kata sahabat, meminta di hari kiamat syafaatmu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad, inni fa'ilun insyaallah, saya bakal lakukan insyaallah. Ini kata Nabi Muhammad. Qala fa aina ajiduk? Kalau begitu saya mendapatkan engkau di mana ya Rasulullah? Bakal ketemunya di mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, utlubni, carilah saya indal mizan, ketika di mizan. Qala fa in lam ajiduk, sahabat ngomong, kalau saya enggak ketemu ya Rasulullah, fatrubni alal haud, cari saya di telaga saya, katanya Rasulullah. Fa in lam ajiduk ya Rasulullah, kalau saya enggak ketemu ya Rasulullah, bagaimana? Fatrubni inda sirat, kalau enggak ketika mau nyebrang sirat, cari saya. Fa inni lam ukhti, sesungguhnya saya tidak akan lewat daripada 3 mawadhi', 3 tempat ini. Pasti ada saya. Maka di sini dikatakan waqfatu hisab ma'an nafs. Makanya sekarang ini ya kita introspeksi, hadirin. Siap enggak ketika itu? Ketika nanti kumpul di mahsyar semuanya itu, kita ini siap apa tidak, gitu aja. Ketika nanti di hadapan Allah, siap apa enggak? Amal kita ini kalau maaf ya, kalau misalnya sekarang ini kita dicabut kan kita nggak tahu kita ya, apa amalan kita, apa pahala dosa kita nggak tahu kita ini. Cuman kira-kira kalau kita ini dicabut ya, nyawa kita, siap tak? Akhirnya nggak siap. Ya, saya pribadi ya nggak siap, terus terang lain. Ya, tapi mudah-mudahan husnul khatimah, sudah aja. Lalu berdoa bagi Syekh Al-Habib Umar, berdoa ya, mudah-mudahan ya, tawajjuh berdoa ya, doanya diaminkan, mudah-mudahan doanya Syekh Al-Habib Umar ya, kena kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma as'aluka ya man علم خطيئاتي وأن تكفيني شر سيئاتي وأن تبدلها إلى الحسنات قبل أن أجف على الميزان يوم العرض عليك، فإن لك عجائب اللطف إذا لطفت بها عبدا من عبادك ما حوت عنه سيئاته وبدلتها إلى الحسنات فلم توقف موقف الخزي يوم القيامة ولم توقفه على الحسرة والندامة. أنت لي في ذلك اليوم وأعوذ بوجهك أن تخذلني بشيء مما قلته أو فعلته أو تضلني بشيء مما اكتسبته أو تخزيني بشيء مما اجتنيته. اللهم أنت حسبي وأنت مرادي وبيدك أمري ولا تفضحني ولا تكشف سوءتي وتب علي واعف عني ووفقني قبل خروجي من هذه الحياة ألا تبقي في صحائفي شيئا مما يوضع في كفة السيئة قليلا ولا كثيرا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا تناوله سبيل عفوك وعافيتك وسماحتك وغفرك فلا يبقى علينا ذنب حتى نلقاك وأنت عنا راض قد أنسيت جوارحنا والأرض والحفظة ما كان منا من سيئات ذلك ظنوننا فيك يا رب فلا تصوت وجه أحدنا عند الوقوف يوم الميزان وعندما يعطي أحدنا بأعماله وأقواله وأفعاله وأحواله في خلوته وجلواته وسيره وعلانيته، فأنت وحدك لنا في ذلك اليوم وفي هذا اليوم وفي كل يوم. وخاب من وثق بغيرك وخاب من التجا إلى سواك يا عدتي يا دخرتي عند كل شدة ورخاء. أنت وحدك لنا فعاملنا بما أنت أهله ووفقنا ووفق المسلمين أن لا يعرض أحدنا لموقف الظل عند الميزان ولا خزي ولا استعداد على الوجه ولا ظهور سوءات والعورات. ثبتنا أكمل الثبات على ما تحب
waj'al ma bihaqi min a'malina kafaratan lima kana minna fi madi ayyamina wa layalina hatta nalqaka wa anta radin 'anna dzaka amruna fik. Ya Rabbi kun mujiban lima da'awnaka mulabbiyan lima bihi nadainak mustajiban li fuqara'ina alladhina laysa lahum siwak wa ibaduka alladhina la ilaha lahum idak anta hasbuna wa ni'mal wakil. Ya Rabbi abiduka bi fina'ik sa'iluka bi fina'ik fuqara'at bi fina'ik miskinu masakin bi fina'ik ya rahimal masakin ya rahman يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين أنت العدة عند وقوفنا على الميزان فالطف بنا في تلك الساعة شفع فينا نبي الشفاعة وتجاوز عما كان منا من شنيع الأقوال والأفعال ولا تخذلنا في باقي أعمارنا بموجب حسرة في ذلك اليوم يا مالك يا ملك ذاك اليوم يا قيوم ذاك اليوم يا حاكم ذاك اليوم كل يوم يا من بيده الأمر كله يا من لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على هدينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا واغفر لوالدينا ربي وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا يا رب نهضى بكل سهول بالمصطفى نهضى بكل سهول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عد الحبيب وآله وصحبه إذا تص صحبي والحمد في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائم محبة النزائم. Yang mau bertanya silakan. Apa penyebab seseorang yang awalnya istiqomah dalam majelis atau beramaliyah seiring waktu berjalan orang tersebut jauh dari kata istiqomah? Apa penyebab orang yang dulunya istiqomah lalu dengan beriringan waktu kemudian istiqomah itu tertinggal, ya. Istiqomah itu juga ya perlu semangat, perlu motivasi. Di antara lain juga perlu doa. Nanti sore. Iya. Kajian kan ya? Iya. Tadi apa bisa nih? Oh, tahu. Ya. Perlu motivasi, perlu penyemangat. Dan juga perlu doa. Seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung daripada sumpek. Karena sumpek itu ya putus istiqomah kadang-kadang. Ya. Gara-gara sumpek kadang mau enggak ngamal. Hammi wal hazan, sumpek, sedih, ajzi wal kasal, ketidakmampuan dan juga kemalasan. Dan juga yang faktor paling utama untuk orang istiqomah itu adalah pertemanan atau perkumpulan yang baik. Perkumpulan yang baik. Ya, kalau orang kumpul sama orang malas ya melak malas. Tapi kalau orang kumpulnya sama orang yang semangat ikut semangat. Apalagi kalau pertemanannya itu nanti kalau ketika kita ini agak kendor ya
atau orang yang sama-sama punya cita-cita yang baik, ya paling enggak ya kita kalau misalnya males jadi susul gitu loh. Ya, paling enggak itu. Dan jangan, ya kemarin saya sampaikan ya, jangan dipikiri, amalno lakukan tanpa berpikir untuk kebaikan ya. Tapi kalau untuk yang selain kebaikan ya pikir ono. Aku nek ngamal ngene iki dosa apa ndak? Itu kalau misalnya selain daripada kebaikan-kebaikan, apa sembahyang kok dipikiri? Ya usah dipikiri, sembahyang lakonono. Ya. Dan juga orang kalau istiqomah itu tidak ada di dalam kalimat istiqomah itu pelan-pelan. Ya. Meninggalkan keburukan itu juga tidak ada kalimat pelan-pelan. Ya. Jangan terkecoh dengan ucapan insya Allah pelan-pelan. Tidak ada pelan-pelan. Antum begitu masuk ke dalam satu medan kebaikan, ya, maka tidak ada kalimat di situ itu pelan-pelan, karena semua yang masuk dalam medan kebaikan itu adalah slogannya atau motonya adalah falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba. Siapa yang tercepat, siapa yang paling sregep itu. Kalau sudah falyatanafasil mutanafisun berarti insya Allah kok istiqomahnya kencang. Istiqomah. Kenapa? Karena berlomba-lomba, gak gelem kalah mbek sing liya. Akhirnya motivasi istiqomah itu akan muncul. Dan juga kemarin sudah saya sampaikan, gak usah mikir, wis ta. Nek dipikiri KU tahajud dipikiri, waduh atau dipikiri kurang setitik, kurang 5 menit. Nggak bisa. Ya. Dan fokus sama keistiqomahan itu. Jangan fokus sama yang lain, fokus sama itu. Orang kalau ingin fokus, orang kalau kepingin melakukan sesuatu hal yang istiqomah, pelajari. Ilmunya itu penting. Ya. Ilmu ketika kita qiyamul lail seperti ini banyak. Nah, termasuk tadi itu seharusnya saya sebut itu adalah ada hadis. Ya. Yang makna hadis tersebut, jika seseorang itu memelihara kuda untuk sabilillah, untuk perang, maka dia mendapatkan pahala melihara kudanya, makanannya, minumannya, bahkan apapun yang ada dalam kuda itu semuanya dihitung pahala. Orang kalau istiqomah dalam sholat dia, misalnya sholat qiyamul lail ini, itu dihitung semuanya. Mulai dari rumahnya, saya menyiapkan bajunya, misalnya mau pakai baju, mau pakai apa, jalan, ngisi bensinnya, nyetater, itu semuanya dapat pahala semuanya. Rodanya jalan sampai sini itu dapat pahala. Antum naik setiap tangga itu dapat pahala. Sampai duduk di sini takbirnya pahala, niatnya pahala, sujudnya pahala. Antum dengar bacaan Al-Qur'annya pahala, per hurufnya pahala, semuanya pahala isinya. Kalau tahu itu semuanya istiqomah, eman ditinggal. Begitu juga semuanya tahajud, pak ilmunya apa, tarawih ilmunya apa semuanya. Kalau dengan ilmu semuanya akan muncul yang namanya istiqomah. Nah, kepingin santai istirahat itu istiqomah ya. Fadhal, ada yang lain? Apakah itu bisa menghilangkan? Meringankan dosa alam kubur kita, seperti kaca atau. Oh iya. Iya. Ada seorang ibu, ini kisah ma'ruf. Ada seorang ibu meninggal dunia. Punya anak, enggak punya bapak ini ya, ibunya, anaknya ini. Ibunya meninggal, ini anak kecil. Masih belum bisa apa-apa. Tapi begitu itu anak sama kakaknya dimasukkan ke madrasah. Satu huruf alif dia hafal hari itu. Anaknya tadi, ibunya tadi yang di alam kubur diangkat azabnya. Alif, bisa alif saja. Itu kuburan siksaan yang ada, siksaan ibunya yang di dalam kubur itu diangkat oleh Allah SWT. Apalagi yang syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Yang bapaknya, ibunya atau siapa itu yang di alam kubur itu mukmin.
beriman kepada Allah atau muslim. Itu aja. Terus sampai ke atas. Itu makna wa usulihim wa furu'ihim, yang biasa baca usul itu terus. Furu' itu bawah. Ada yang lain? Ada yang bertanya lain? Nanti sore jam berapa? 16.30 ya. Jam 16.30, tak tahu pamfletnya itu mungkin 16.15 atau berapa? Ya 16.30 ya. Hah? Ya. Karena maghribnya jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit. 16.30 ya paling enggak kalau 1 jam majelis ya berarti jam 5:30 lah. Ya. Jam 16.30 majelis pembacaan atau majelis fikih. Kitabnya adalah Bulughul Maram, hadis. Ya. Di tempat majelis Yakut biasanya. Di tempat majelis Yakut biasanya. Jam 16.30. Dan juga untuk yang kalau misalnya majelis seperti ini, kitab yang sudah dibagi itu kalau bisa dibawa. Itu bukan buat koleksi tapi juga untuk buat saksi kita. Termasuk ya sayang orang yang sudah mendonasikan atau memberikan kitab ini. Harapannya ya supaya kita amalkan baik-baik, itu syukurnya kita. Ya. Coret-coret tidak apa-apa, tapi coba gambari Doraemon tahu apa ndak ya. Coret-coretan artine iki, enggak paham, takono, tanya. Ini apa ini, Ustaz? Ini apa ini, Bib? Tanya, saya kasih. Insyaallah kalau saya tahu ya saya jelaskan. Ya. Ya. Dan wallahu a'lam. Ini insyaallah mudah-mudahan. Dan itu nasi juga ini infonya, nasinya jangan dimakan di sini ya, karena ini ada hall aja di sini nggak boleh dimakan di sini kok, ada kawinan aja di sini nggak makan di sini kok ya, apalagi cuma majelis yang setiap harian ya seperti ini ya, kalau bisa makannya di luar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada punya khotib Husain Najib. Oh, coba Pak. Iya. Dia ngomong di grup kemarin. Anak pas di Abror sini, Bib. Iya. Ini apa di Sapen? Oh, Sapen. Jazakumullah khair. Arasat. Alhamdulillah. Oh, penjualan. Alhamdulillah biar. Biasa juga riwayat ki wae. Amin. Oke to. Sip-sipan. Sip-sipan. Ya ayyuhal muzammil. Nanti
apa? Di mana?